अनेके यीशुଙ୍କ निकटକୁ ଆସିବାକୁ इच्छा करती कारण यीशुଙ୍କ निकटକୁ आसिले सुस्थता समाधान आशीर्वाद एवं आराम मिले किंतु सेमाने यीशुଙ୍କ पश्चात गमन करने को इच्छा प्रकाश करती नहीं कारण यीशुଙ୍କ पछरे गले ताड़ना त्याग क्रूश अपमान शेष एक कष्टदायक मृत्यु मिले किंतु तार आशीर्वाद वर्तमान एवं अनंत काल पर्यंत रही। शिष्यतर मूल्य प्रसंग रे भाई निरंजन तुरुक एक अति जरूरी संवाद प्रदान करिसंती। एही प्रसंग माध्यम रे शिष्य किए तार चिन्ह गुण आशीर्वाद कौन पुणी शिष्यर कर्तव्य कौन से दर्शाइचंती। एही प्रसंगटी आपण को यीशुଙ୍କ वास्तव शिष्य हेबारे सहायक हेब यह आमर विश्वास एवं प्रार्थना। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आम को सुंदर सुजोग देइछंती पुणी थे वाक्य ध्यान करने निमंते मो प्रभु को धन्यवाद दिए कारण सकल महिमा आदर गौरव पाइबापी से योग्य अटंती। वाक्य द्वारा से आम सहित कथा होइछंती। गत दिन मानक आम बाइबल अनेक प्रसंग उपरे वाक्य आम ध्यान करूँ। ईश्वर अमूल्य संपद जो अमूल्य संपदटी मानव जाति निमंते प्रभु देइछंती समस्त मर्त्य दिने नष्ट हो अग्नि रे विनष्ट हो किंतु यही वाक्य कदापि लोप पाए नाही। ए प्रकार एक वाक्य से आम गहन देइछंती और सेठू आमाने अपना अपना आवश्यक आत्मिक आहार में संग्रह करूछु। प्रभु आम अनुग्रह करंतु। आज आम जो प्रसंग पर आलोचना करने जीवा से प्रसंगटी है शिष्यत्वर चिन्ह। शिष्यत्वर चिन्ह जड़े शिष्य जड़े यीशुଙ୍କର शिष्य से किपरि हेबा दरकार आम केमिति जानिबा ए जड़े प्रभुଙ୍କର शिष्य तांकर गुण कि प्रकार थिबा दरकार तांकर स्वभाव कि प्रकार थिबा दरकार आम कौ चिन्ह दे जानिबु से ईश्वरଙ୍କର शिष्य अटंती यीशुଙ୍କର शिष्य अटंती। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग को जीवा पूर्वर शिष्य मान को गोटे कथा कहीकि गले जहाँ आम यीशु ख्रीष्टर महान आदेश बोली कहू। माथ्यू तार 28 पर्व 19 एवं 20 पद यदि आम पढ़ा लिखा जाउछि अतएव तुम्हें माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म देई मु तुम्ह मानकु जो जो आज्ञा देई अछि सही सब पालन करने शिक्षा दे से मानकु शिष्य करो और देखो जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम्ह मानक संगे संगे अच्छी। एटा हम देखू जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ को स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार प्रदत्त होइथिला से शिष्य मान निकट आसी कहउचंती तुमने कौन करिवो समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बाप्तिस्म दे मु तुम मानकु जो जो आज्ञा देई अछि सही सब पालन करने को शिक्षा दे से मानकु शिष्य करो। एटा लिखा जाए प्रभु यीशु कहउचन से मानकु शिष्य करो से मानकु शिक्षा दियो मु जो शिक्षा देछि। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहि नांती से मानकु ख्रिस्टियन करो। प्रभु यीशु कहि नांती से मानकु धर्मांतरीकरण करो और ताहा आमे करू भी नाहु। आमे गोटे कथा करूछु जे यीशुଙ୍କ विषय शिक्षा दउछु यीशुଙ୍କର शिष्य बनाउछु। तो गोटे शिष्यर बेसिक रिक्वायरमेंट कौन आमे गोटे शिष्य केमिति हेई परिबो जदि आमे शिष्य बोली देखिबा गोटे शिष्य होचंती जने स्टूडेंट गोटे शिक्षाळी जे यीशुଙ୍କର अनुगमन करती यीशुଙ୍କର शिक्षा को विश्वास करती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ता निमंते जो आत्म बलिदान करिसंती ताहा पर से विश्वास करती यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रदत्त आत्मा को ग्रहण करती एवं तांकर आदर्श को अनुकरण करती आदर्श भाव में ग्रहण करती और से यीशु को इमिटेट करती। किंतु आम जानी रखा दरकार जे शिष्यत्व होउछि गोटे कॉस्टली विषय एटा सस्ता विषय नुह। तो शिष्यत्वर अर्थ कहवाई गले से कौन करे जे यीशु ख्रीष्ट निमंते से आपणार समस्त विषय दान करे एवं आनंद सहकारे जहाँ यीशुଙ୍କର ताहा से ग्रहण कर निए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रथम रे गोटे कथा कहिले हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस। यीशुଙ୍କର प्रथम आह्वान होउछि मो निकट को आस। आसिला पर से कौन बोली कहले शिष्य मान को मो सहित रुह
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନୀ କ'ଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର, ଗୁରୁ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଗତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ 12 ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଆଜି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ତତ୍ପରେ ସେ କହିଲେ ଯାଅ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଯୀଶୁ କଦାପି କହିନାହାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ମାଥିଉ ତାର 16 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ମାଥିଉ 16 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଡିନାଇଲ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୋତେ ଅଟକାଇକି ରଖେ, ଯାହା ମୋତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରିକି ଯିବା। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଆପଣାକୁ ହରାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଲାଭ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥିଉ 16 ତାର 25 ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରାଇବ, ପୁଣି ଯେ କେହି ମୋହର ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ ସେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ହରାଇବା ଏବଂ ପାଇବା। ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ହରାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ହରାଇବ ସେ ତାହା ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ବାଛି ନିଏ। ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ବାଛି ନିଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରେ, ସେ କୃଷୀୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରେ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ। କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ବା ସେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 9 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କ୍ରୁଶର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଯିବା, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଥାଏ। କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଯିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ଏମି କାର୍ମିକାଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଛି ନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ଧନବାନ ହେବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା, ସମ୍ମାନ ପାଇବା, କ୍ଷତି ପାଇବା ତାହା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ନନ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି, ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାର ଅର୍ଥ। କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାକୁ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ କରିବା। ସେ କ'ଣ କରେ? ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
परित्याग करे। जो व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट को निजर उद्धारकर्ता भाव ग्रहण करिछि, यीशु ख्रीष्टंकर शिष्य हेबार प्री कंडीशनटा प्रथम आवश्यकता होछि कौन जे से तांकर निजर इच्छा सबको त्याग करिबा। ए शिष्य हेबा निमंते, शिष्यत्व निमंते को विश्व प्रेरणा जगाई थाए जे ख्रीष्टंकर प्रेम, जो प्रेम ख्रीष्ट क्रूसरे मो निमंते करिसंती। जदि आपण पढ़िबे द्वितीय कोरिन्थियो तार 5 पर्व तार 14-15 जदि पढ़िबे देखि परिबे जे ख्रीष्टंकर प्रेम आमान को आगु को बढ़िबा निमंते, ताड़ना सह्य करिबा निमंते, कष्ट सह्य करिबा निमंते आमान को सहाय्य करि थाए। आ ख्रीष्टंक प्रति मोर एही समर्पण रहिबा दरकार। ख्रीष्टंकर सेही सुप्रीम लव जहाँ मते मोटिवेट करि थाए तांको पछरे जीवा पई, आ ताहा मते मध्य गोटे सैक्रिफिशियल लाइफ काटिबा निमंते, गोटे त्यागपूर्ण जीवन काटिबा निमंते साहाय्य करि थाए। जा आपण द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व तार 15 पद देखि परिबे। गोटे त्यागपूर्ण जीवन ख्रीष्टंकर प्रेम जेतले मु ख्रीष्टंकर शिष्य हेबा निमंते निजको अलगा करि दिए, पृथक करि दिए, सेतले मु जानि रखे जे ताहा मते मध्य दिने आपण समस्त विषय तांको निमंते त्याग करिबा पड़िबो। सुप्रीम लव ऑफ क्राइस्ट एटा कोन करे मते कष्ट मध्य सुधा, ताड़ना मध्य सुधा तांको सहित लागिकी रहिबा पे मते सहाय्य करे। आज जो माने मध्य आपण देखिबे जे माने ख्रीष्टंकर पदांक अनुसरण करिबा पई चाहंती, ख्रीष्टंकर अनुगमन करिबा पई चाहंती, से माने कष्ट मध्य देके चाहंती। आ साधु पाउल मध्य से कथा कहउचंती रोमियो 8 पर्व जदि आपण देखिबे 35 पदरु पढ़ी जिबे आपण 39 पद पर्यंत सेठी केतोडी विषय में कहिबा पई चाहे। ख्रीष्टंक प्रेमरु किए आंब मान को विच्छिन्न करिवो, कि क्लेश, कि संकट, कि ताड़ना, कि दुर्भिक्ष, कि उल्लंघता, कि विपद, कि खड्ग। आ शेष पद लिखा जाउछि उच्चस्त विषय कि नीचस्त विषय, कि अन्य कौन सुष्ट वस्तु आंभ मान प्रभु ख्रीष्ट जीशु द्वारा प्रकाशित ईश्वर प्रेमरु जे आंभ मान विच्छिन्न करि पारिबो नाही, एहा मु निश्चय जाने। जीशु ख्रीष्ट शिष्य भाव से कौन करती ना से कष्ट मध्य सुधा ख्रीष्ट निमंते ठिया हेबा निमंते से संकल्प नियंती। आ ख्रीष्टंकर से सुप्रीम लव, से चूड़ांत प्रेम मते मध्य और जो माने ख्रीष्टंकर शिष्य हेबा पई चाहंती से माने मध्य समस्त विषय ख्रीष्टंकर निमंते त्याग स्वीकार करी आगु को जीवा पई संकल्प नियंती। गोटे घटना मोर मने पड़ुछि मैं कहिबा पई चाहे। करतार सिंह जे पंजाब रे जन्मित गोटे संभ्रांत परिवार से आसीथिले, प्रभु को ग्रहण कला परे से तिब्बत रे सेवा कार्य करके आरंभ कले। यीशु ख्रीष्ट प्रेम विषय कहिबा पई चाहिए। से समय राजा शासन चली थाए। आ तिब्बतर राजा से कौन कले, यांको मना कले तुम प्रचार करिबो नाही। तथापि से जो प्रेम पाइछंती जे लोक माने पापर उद्धार पाइबा दरकार, मंदतार उद्धार पाइबा दरकार, शैतान बंधन उद्धार पाइबा दरकार, एथि सकाशे ख्रीष्ट प्रेम विषय कहिबा पई चाहिए। तत्परे राजा तांको मृत्यु दंडादेश देले। गोटे कष्टदायक मृत्यु वरण करबा निमंते तांको चमड़ा मध्य, कंचा चमड़ा मध्य तांको भितरे पसैकी सिलेकी खरा रखिले। आउ से जेपरि से जंत्रणा पाइकी मरिबे, अणनिश्वासी हेबे, हाड़गोड़ भांगिबो, आउ से कष्ट मध्य मरिबे। एथिपाई राजा संकल्प नेले जे अन्य मानक निमंते गोटे शिक्षार कारण हो जे एही तिब्बत अंचल रे केही प्रभुଙ୍କର कथा न कहंतु। किंतु करतार सिंह तारी मध्य रे मृत्यु पूर्वरु हाथ बाहर कले, आ गोटे कागज से लिखिले जो ख्रीष्ट मो निमंते क्रूसरे मरीछंती, जहाँ मु प्राणर ठारू अधिक प्रेम करे, ताहांको निमंते मु हजार थर मध्य एभली भाव मरिबा निमंते इच्छा प्रकाश करिबे। मोर प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पई चाहे, ख्रीष्टंकर प्रेम आमानकु उत्साहित करे ख्रीष्टंक तुल्य जीवन काटिबा निमंते, त्यागपूर्ण जीवन काटिबा निमंते। गोटे डीपर कमिटमेंट आड़ को नहीं जाए। से दिन पितर को प्रभु जोहन 21 अध्याय रे 3टी प्रश्न पचारुछंती, तुमे कि मते प्रेम करो, तुमे कि मते प्रेम करो, तुमे कि मते प्रेम करो। ता माने कोन, प्रभु चाहंती जे पितर आहुरी आहुरी प्रभुंकर सहित गोटे डीपर कमिटमेंट से आग को बढ़ंतु। आज आम चिंता करुछु गोटे शिष्यर चिन्ह कौन, कारण प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी को शिष्य होगा पड़ो। जीशुंकर पदचिन्ह दे गमन करने जीवाक पड़ो। आम भावुछु ख्रीष्टंक पछरे जीवा माने कौन, आराम रे रहिबा, सुखरे रहिबा, सुविधार रहिबा। किंतु प्रत्येक ख्रीष्टंक ग्रहण करथुवा लोक माने ताहांकर शिष्य अटंती। तो गोटे शिष्यर बेसिक माइंडसेट किपर रहिबा दरकार।
से जानिबा दरकार जे से एही पृथ्वी गोटे प्रवासी अटंती। जदि आप देखिए आदि पुस्तक 47 पर्व तार 9 पद देखिए जानीपारे जे से जानिबा दरकार से गोटे प्रवासी अटे, गोटे यात्री अटे। प्रथम पितर तार 2 पर्व 11-12 पढ़िले आप जानीपारे से गोटे यात्री, से रहिबे नहीं, से यात्रा करुछंती। आ सेइथिपाई ए जगत जेतु मु रहिबा पई जाउ नहीं, लुक तार 14 पर्व 33 पद अनुसार आप देखिपारे जे से मते शिखिबाकू पड़िबो जे मु एठी गोटे प्रवासी अटे, मोर यात्री अटे, तेणु ए समस्त विषय मते परित्याग कर आगू जीवा पई पड़िबो। एब्री तार 11 पर्व 9 पद देखिले हम जानि परिबा जे हमें विश्वास रे यात्रा करबाकू पड़िबो, विश्वास रे। आ सबठार बड़ विषय गोटे माइंडसेट एथि प्रकार करबा दरकार जे एब्री 11 पर्व 13 पद अनुसार प्रभु निजे प्रतिज्ञा करिसंती गोटे उत्तम स्थान हमकु देबे बोली। तेणु गोटे शिष्यर माइंडसेट ए प्रकार रहिबा दरकार जे सदा बेले से जगत रे रहिबे नै, से यात्री अटंती। तेणु समस्त विषय परित्याग करी ताको ख्रीष्टंकर पदांक अनुसरण करि जीवा पे पड़िबो। आ से कोन करिवे? फेथफुल थिबे। कहा प्रति फेथफुल? कहा प्रति विश्वस्त? तांकर कर्तांकर प्रति विश्वस्त थिबे। तांकर कोनोसी रॉन्ग एटीट्यूड नथिबो। आ से यीशु ख्रीष्टंकु संपूर्ण हृदय सहित प्रेम करिवे एवं तांको निमंते बंचिबे। तामाने यीशुंकु तांको जीवन रे प्रथम स्थान देबे। आउ तांकर इच्छा कोन जे तांकर कर्तांकर जहा संतुष्टकर विषय ताहा से करिवे। से निज भीतर इच्छा को बढ़ेबे जे से सब विषय रे त्यागपूर्ण जीवन काटिबे, ख्रीष्टंक निमंते त्यागपूर्ण जीवन काटिबे। या पूर्व तांकर निजर गोटे आकांक्षा थिला, निजर गोटे इच्छा थिला। से ख्रीष्टंकर प्रेम पाइथिबा सकाशे से निजे मध्य तांकर जीवन, तांकर समय, तांकर दक्षता, तांकर अर्थ, तांकर संपर्क समस्त विषय ख्रीष्टंक निमंते से त्याग करती। जेपरि परिशेष गोटे समय आसो जो से ख्रीष्टंक तुल्य तांकर सदृश रूपांतरित हो जाए। फिलिपे 2 पर्व तार 13 पद आप पढ़ी पारे, 2 कोरिन्थियो तार 9 पर्व 8 पद पढ़ी पारे। एगुड़ा पढ़िले आप जानीपारे से एइथिपाई ख्रीष्टंकर अनुकरण करती जे दिन आसो से ख्रीष्टंकर रूप ज्योति जो परिवर्तित करेंगे। आ गोटे शिष्यर मनोभाव केमती रहिबा दरकार जे तांकर आत्मिक क्षुधा रहिबो। जड़े शिष्य ख्रीष्टंकर वास्तव शिष्य से सांसारिक क्षुधा, धन संपत्ति, पदमर्यादा ए सब आकांक्षा अधिक नथिबो, से आत्मिक विषय से क्षुधा तांकठा रहिथिबो। आ से ख्रीष्टंक निमंते एवं अन्य मानक निमंते से बंचिबे। से प्रभु आपण मानक मते अनुग्रह करंतु। आज आमे ध्यान करूछु गोटे शिष्यर चिन्ह कोन। एटी बसिबा समय आपण निजको समीक्षा कर देखुथिबे वास्तव में मु कोन यीशुंक शिष्य अटे कि। कारण मु यीशु को विश्वास करिछि, तांकर पछरे आसीछि, मु बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, क्रिश्चियन नाम परिचित हुए, किंतु प्रभु चाहती मु शिष्य भाव में परिचित हेबि। शिष्य तांकर पदचिन्ह दे गमन करबा, तांकर आदर्श को अनुकरण करबा। तो गोटे शिष्यर सौभाग्य कौन? तार सौभाग्य है कौन? से ईश्वर द्वारा मनोनीत अटंती। प्रत्येक शिष्य माने ईश्वर द्वारा मनोनीत अटंती। एफिसियो तार 1 पर्व तार 4-5 जो आप पढ़े आप देखिपारे से ख्रीष्टों द्वारा ईश्वर द्वारा से मनोनीत अटे। एठारे एपरि लेखा जाए, अर्थात आम्भे माने जेपरि ताहांक साक्षातरे पवित्र और अनिंदनीय हेउ, एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आम्भमानंकु मनोनीत कले। पुणी से आम्भमानंकु यीशु ख्रीष्टंक द्वारा अपना निमंते पुत्र करबाकू अपना स्वच्छंद इच्छानुसारे आम्भमानंकु प्रेमरे पूर्वरु निरूपण कले। अब सबुठार बड़ विषय कौन? गोटे शिष्य निमंते तार सौभाग्य है रोमियो तार 5 पर्व 8 पद देखिए जे तार समस्त पाप क्षमा करा जायछि, समस्त पाप क्षमा करा जायछि। गलातियो तार 4 पर्व तार 6-7 देखिए आप जानीपारे जे से एबे ईश्वर संतान अटंती। आ ईश्वर सहित व्यक्तिगत संपर्क अच्छी। गोटे शिष्यर ईश्वर सहित व्यक्तिगत संपर्क अच्छी। अब सबुठ बड़ विषय गोटे शिष्य से अनंत जीवन लाभ करिसेंती। आ शिष्य ए जगत रे ईश्वर निमंते बंचिबा साक्षी पर्व बंचिबा आ से जो विश्वास पाई, से जो संवाद पाई, ईश्वर तांको जहाँ कहवा निमंते आह्वान करिसेंती ताहा से कि प्रकार बाहर कहि परिबे।
ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆୟୁଧ ଆଉ ହୁଏତ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା, ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରିଭିଲେଜ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରେ। ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ, ନିନ୍ଦା ଆସିପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅମାପ ଅନୁଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 Corinthians ତାର 11 ପର୍ବ 9 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମାପ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ତାଠାରୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ କେବେ। ଯୋହନ ତାର 15:11 ଲେଖାଯାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋହନ 14 ତାର 27 ପଦ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିବେଚନା କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯୋହନ ତାର 13 ପର୍ବ 35 ପଦ, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଅଛି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, ସହକାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ এই ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 30 ଏବଂ 31 ପଦ, ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହନ୍ତେ ଅନେକେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବେ, ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ। ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଣାଯିବ ଯେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ସେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ? ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ଯୋହନ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଏବଂ 8 ପଦ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହା ହେଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର, ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଶିଷ୍ୟର ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନ, ସେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି।
ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଫଳ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଫଳ ନାହିଁ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟ? ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଗଛକୁ ଚିହ୍ନାଯାଏ ଫଳ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ, ମୋର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଅଛି କି? ଯଦି ଫଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଲୁକ ତାର 14 ପର୍ବ 26 ପଦ। କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା, ମାତା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନିଜକୁ କିଏ ବା ଆପଣା ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ, କାହାରିକୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତାପରେ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଅନ୍ୟମାନେ ପରେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ଯେ ତାର ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ତା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଲୁକ ତାର 14 ପର୍ବ 33 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ, ସେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, এই 5ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି କି? ଆପଣ ଫଳ ଫଳନ୍ତି କି? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି କି? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କି? ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିବେଚନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ନକଲି ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ନକଲି ଗୁଡ଼ାକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 16ରୁ 20 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ କିମ୍ବା କାନକଳି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ତୋଳନ୍ତି? ସେହି ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ। ଭଲ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ନପାରେ, କିଏ ବା ମନ୍ଦ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନପାରେ। ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ତ ଗୋଟେ ନକଲି ଶିଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ତାଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିହ୍ନିବେ। ଯଦି ଫଳ ନାହିଁ, କାରଣ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚିହ୍ନା ଯିବ ଏ ଶିଷ୍ୟ କି ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସେ ଫଳ ଫଳିବେ। ଗୋଟେ ନକଲି ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କଠାରେ ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ନକଲି ଶିଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 21-22 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ କି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସତ କଥା। ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମାନେ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇପାରେ। ଜଣେ ଲୋକ
ବିନା ଫଳ ଫଳି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଡିଭୋସନାଲ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୂପିତ ସମୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଧାର କରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ, ବାଇବଲକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତଳେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରିସ୍ମାଟିକ୍ ଲିଡର, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲିଡର ବା ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତଳେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଗତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ କୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ନାମକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଦାନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦାତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ମହାନ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି, ଏଇଟା ନକଲିମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ସହ ଭ୍ରାତା ଯେମାନେ ତାଙ୍କ ପରି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱିଟନେସିଂ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଧନୀ ହେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଲାଇଫ୍ କାଟିପାରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ, ପରିବାରକୁ, ଅର୍ଥକୁ, ସମୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବାକୁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନକଲି ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନକଲି କିଏ। ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ସହବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ତଳେ ଆସନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲର୍ଡସିପ୍ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଅଧୀନତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର? ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 48 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ପବିତ୍ର।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଜରା 7 ପର୍ବ 10 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ମାର୍କ ତାର 1 ପର୍ବ 35 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟର ବେସିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଜାତି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ତାର। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ଅଟେ, ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡିସାଇପଲସିପ୍ କଷ୍ଟଲି କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟଲି ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 9 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କ୍ରୁଶର ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମାନ ଦେଇ ସେ ଗତି କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥିଉ ତାର 10 ପର୍ବ 39 ପଦ, ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। ମାନେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଜୀବନକୁ ହରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ପଢ଼ିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଗୋଟେ ରିସ୍କ, ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ନେବା। ରୋମୀ ତାର 16:4 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଷ୍ଟଲି କ'ଣ? ଯେ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ମାଥିଉ 6 ପର୍ବ 33 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କର ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ କାଟନ୍ତି। ସେ ଉପାସନାରେ, ଆରାଧନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସମୟ ସମୟରେ ସେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:10 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟୁ। ତ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିବୃତ୍ତରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ସେ ଫେଲୋସିପ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫେଲୋସିପ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଭାଗିତା ସହବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସହବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ କେମିତି? ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆର କାମ କରନ୍ତି, ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ସେ ପରାଜୟ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ସେ ଆଉ ଏ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ଥାଏ, ତାଡ଼ନା ଥାଏ।
शैतानर प्रलोभन थाए ए सब उपरे से जय लाभ कर चलती एवं से गोटे सरल साधारण जीवन काटिबा निमंते सर्वदा समर्पित हो जीवन काटती। प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु गोटे वास्तव शिष्य भाव में ताहांकर पदांक अनुसरण करने गोटे वास्तव शिष्य भाव में ताहांकर अनुगमन करने प्रभु आपन को साहाय्य करंतु। कारण प्रभु आम प्रत्येक को सहविश्वासी मान प्रत्येक जे माने यीशु कृष्ण को व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण करती प्रत्येक को से शिष्य होगा निमंते आह्वान दियंती आ प्रत्येक को तांकर शिष्य होगा पड़ो। आज आपण सम्मुखें जो प्रसंगटी मुझे उपस्थापन करुच्ची से प्रसंगटी है गोटे शिष्यर चिन्ह। ये प्रसंग शुणा समय आप निज जीवन को समीक्षा करके देखूँ वास्तव में आप शिष्य पर जीवन काटते कि जदि यही चिन्ह गुड़िक आप जीवन को आप देखिपारे तो निश्चित भाव आपको लाभदायक हम आप जीवन को आप सुधारी पारे प्रभुरे सुस्थ रही पारे। प्रभु आपण मान अनुग्रह करूँ वास्तव शिष्य भाव में जीवन यापन करने निमंते से आपको साहाय्य करूँ। आ सब मूल विषय है कौन जे जड़े शिष्य शर्त कौन से पछक फेरिके देखिए ना नो टर्निंग बैक। कारण प्रभु कहते जे पछक अनाए से मो राज्य निमंते योग्य नुहे। गोटे शिष्य से कदापि पछक अनेबे ना से कदापि नुह से ईश्वर को प्रगाढ़ प्रेम प्रेम कर शिष्य दिन को दिन जो लोप करेंगे कहे मु नुहे ख्रीष्ट मो थे जीवित अटंती। दिन को दिन जीवन ख्रीष्ट देखा दिन को दिन ख्रीष्ट स्वभाव जीवन देखा आ से समस्त विषय ख्रीष्ट निमंते से त्याग करेंगे। अपना प्रिय वस्तु गुड़िक जहाँ से अपना प्रिय ज्ञान करती समस्त विषय से प्रभु को निमंते त्याग स्वीकार करती आ प्रभु को से जीवन में गौरवान्वित करती। प्रभु आपण मान अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु उत्तम शिष्य भाव में पदचिन्ह दे पछरे जीवा पाए प्राधान्य देवाई गुरुत्व देवाई प्रभु आपण मान प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आसंतु प्रार्थना करिया भेजिबा आमान मध्य प्रभु को दासी भारती तुरुक अच्छी से आम निमंते प्रार्थना करेंगे आ से प्रार्थना करने समय आम समस्ते सम्मिलित भाव में प्रार्थना सहित जोग देवा। प्रभु आमे तुमर प्रशंसा धन्यवाद करुचु स्तुति वंदना करुचु जे तुम्हें आज आम को वाक्य दे कथा कहल जे प्रकृत शिष्य किए पिता परमेश्वर प्रकृत शिष्यर चरित्र आम जीवन रे देखा जावाई साहाय्य कर आम मैंने जेपरी गोटे प्रकृत शिष्य भाव में तुमर अनुकरण करूँ तुमर पद चिन्ह दे गमन करूँ से पर तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आमे आम जीवन रे अनेक दुर्बलता थाई पारे प्रभु आज वाक्य दे तुम्हें कथा कहल जे प्रकृत शिष्य किए केमती से जीवन काटिबा दरकार केमती निर्लोभ हवा दरकार से परी आमनकर जीवन को आमे जेपरी गढ़ी तोलिबु से परी साहाय्य कर पिता परमेश्वर
आमे जेपरी जगतर अनुरूपी न होई तुमर अनुरूपी हबु पुणी जीवनर शेष संध्या पर्यंत तुमर पदांक अनुसरण करी आगु को बढ़िबा पई तुमी साहाय्य कर। आमे माने जेपरी प्रभु अन्यमान को प्रकृत शिष्य भाव में अन्यमान को लाभ करि पारिबु आउ तुमर शिष्य हेबा पई साहाय्य कर। सेमानकु मध्य तुम निकट को आणिबु तुमे अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर जगत मध्य गोटे निर्लोभ जीवन काटिबा पई गोटे पवित्र गोटे स्वार्थ त्याग जीवन काटिबा पई तुमे आम समस्त को अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर तुमे आज आमको स्पष्ट रूपे कथा कहले से धन्यवाद दौचु। प्रत्येक चर्च मानकरे प्रत्येक प्रभु विश्वासी मानक ठारे से शिष्यत्वर गुण तुमे प्रकाश कर जेपरि से माने मध्य प्रभु तुम ठारे संपूर्ण लगी गोटे शिष्य भाव जीवन काटिबे जगत मध्य पवित्र निर्लोभ प्रभु जीवन काटिबा पई तुमे साहाय्य कर। आमको तुमे कथा कहिछ से धन्यवाद दौचु। आमे जेपरि प्रभु जगत मध्य तुमको लक्ष्य रखी आग को बढ़िबा पई तुमे अनुग्रह कर। प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे यीशु तुमर प्रिय नाम रे मागुची आमेन।